करते हैं जिहड़ा अज अपना लैक्चर है पंजाबी लिटरेचर का BA 3rd क्लास के लिए आपां कर रहे सी भगत नामदेव जी दी रचनावां की व्यवहारिक आलोचना। उन्हां दे विच अज आपां तीसरा पैरा जिहड़ा उसकी रचना दा उसकी व्यवहारिक आलोचना जी करन जा रहे हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। जैसी भुखे प्रीत अनाज शब्द भगत नामदेव जी की रचना है। इस शब्द का विशा भगत जी द्वारा अपनी प्रभु नाल लगी सहज प्रीत का वर्णन है। भाव कि परमात्मा के नाल उहदी जिहड़ी सहज प्रीत लगी हुई है उहदा की है वर्णन किया गया। भगत जी प्रभु नाल यह प्रीत इस तरह सहज सुभाਅ है जिस तरह भुखे की अन्न नाल, भाव कि बेटा जिस तरह भुखे की अन्न के नाल प्रीत हुंदी है उहदी प्रीत परमात्मा के नाल इस प्रकार की है। प्यासे की पानी नाल, मूर्ख की टब्बर के सहारे नाल, भाव कि जिमें मूर्ख है जिहड़ा अपने परिवार के सहारे ही जींदा, भाव कि उन्होंने होर कोई चारा नहीं हुंदा। नार दी पराए पुरुष नाल, मनुख की धन नाल, विषयी की इस्त्री नाल। जिवें कहंदे एक लालची मनुख की धन दे नाल, विषयी की इस्त्री दे नाल, जां नार दी पराए पुरुष दे नाल प्रीत हुंदी है। इस प्रकार की प्रीत भगत नामदेव जी की परमात्मा के नाल हैगी है। यह सच्चा प्यार प्रभु ने आप उन्हां दे हिरदे विच पैदा किया है ते गुरु की किरपा नाल उन्हां दे अंदरों मेर तेर खत्म हो गई है। भाव कि तेरे मेरे की जिहड़ी भावना वो खत्म हो गई है। गुरु जी की किरपा के नाल वो हुण की है अपना आपा मिटा के अपने आप नूं प्रभु जी के हवाले किया होया। उन्होंने उन्हां दा चित्त प्रभु के चरनां विच टिकिया होया है ते यह प्यार कदे टुटदा नहीं। भाव कि उन्हां दा यह प्रेम है जिहड़ा वो अटुट है, कदे भी टुटदा नहीं। इस प्रकार इस शब्द विचले भाव रहस्यमयी भावां नाल भरपूर हैं। इस विच उपदेशात्मिक अंश भी है। भाव कि बेटा आपां नूं उपदेश भी दिता गया कि आपां नूं परमात्मा दे नाल किस तरह की जिहड़ी प्रीत है वो करनी चाहिए। परमात्मा दे लड़ लग के आपां नूं किस तरह का प्रेम है जिहड़ा उन्हां दे नाल पैदा करना चाहिए अपने मन दे विच। यह शब्द रागवद ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भैरव राग विच दर्ज है। इस शब्द की रचना 8+8 16 जां 8+7 15 मात्रावां दे चौपई छंद की वरतों की गई है। चौपई छंद के इसकी वरतों है जी वो की गई है। दो दो तुकां दे तुकांत मेल आपस में मिलते हैं। जिमें अनाज काज, प्राण नारायण, लागी वैरागी, नारी हितकारी, प्यारी मुरारी आदि। यह बेटा तुकांत मेल है जिहड़ा आपां नूं दो दो तुकां दा आपस दे देखण नूं मिलदा रचना दे विच। काव सतरां विच वजन तोल लै ते रवानी का पूरा पूरा ख्याल रखे। भाव कि ये वजन तोल ते लै रवानी का पूरा पूरा ध्यान है रखा गया। हाँ जी, अगे है इस रचना की शैली भावुक है, रहस्यमयी ते प्रगीतात्मक है। भगत जी ने अपने विचारों को पुष्ट करने लई सारे दृष्टांत भी दिते हैं, सारे दृश्य दिते हैं। बेटा अलग अलग उदाहरणों के नाल आपां नूं क्लीयर किया है कि तुहाडी प्रीत है जी वो परमात्मा के नाल किस प्रकार की होनी चाहिए है। हाँ जी, इस रचना की भाषा सधूकड़ी है, साध भाषा बेटा इस रचना की, जिस उत्ते मराठी का प्रभाव है, जिस उत्ते मराठी का प्रभाव आपां नूं देखण नूं मिलदा है। शब्द चोण ढुकवीं ते भावां दे अनुकूल है। शब्द चोण है बेटा जी ढुकवीं ते भावां दे अनुकूल है। संस्कृत के बहुत सारे प्रचलित तत्सम ते तदभाव शब्दों की खुली वरतों है, जिमें प्रीत, तिरखावंत, कुटुंब, मूड़, नारायण, लोभी, धन, मुरारी, दुविधा आदि। इस विच सहज शब्द अरबी फारसी सोमे का है। तूट्स किरिया लैंदी पंजाबी की है। तूट्स किरिया जी कि बोली की बेटा लैंदी पंजाबी की, भाव कि पाकिस्तानी पंजाब की जी बोली है उसकी वरतों की गई है। इस रचना को बहुत सारे दृष्टांतां अलंकारां नाल सजाया गया है। भगत जी प्रभु नाल अपनी सहज सुभाਅ लगी प्रीत को सिद्ध करने लई दृष्टांतां की एक लड़ी उसारते हैं। जिमें जैसी भुखे प्रीत अनाज, कहते जिमें एक भुखे इंसान की जी परमात्मा अनाज के नाल प्रीत होंदी है, अन्न के नाल प्रीत होंदी है। तिरखावंत जल सेती काज, कहते जिमें एक प्यासे मनुख की जल के नाल होंदी है। जैसे मूड़ कुटुंब प्राण, कहते जैसे एक मूर्ख है जिहड़ा अपने परिवार के सहारे ही जींदा, भाव कि वह अपने परिवार तो बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, भाव कि अपने आप का कोई भरोसा नहीं हुंदा।
ਐਸੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਦੀ ਲੋਭ ਨਰ ਧਨ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਈ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਇਓ ਵਿਰਾਗੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨੁਪਰਾਸਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਏ ਆਦਿ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰਤਾਰਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੂਆ 30 ਨਾਂ ਦਾ ਕਸਬਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਨ 1400 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੋਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਥ ਕਰਨੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਵਖੀਰੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ 40 ਪਦਾਂ ਨੂੰ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ 87 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸੁਝਾਊ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਟਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜੀਵ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਤਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਪੂ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਪੂ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਿਰੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨ ਕੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਧਿਆਂ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਿਤ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਧੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਹਣ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਣ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈਗਾ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਨ ਮੱਛੀ ਭੌਰਾ ਭੰਬਟ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਵ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਬ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੀਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤੁਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤੁਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਤ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।